각자 분주한 삶의 현장 속에서 굴하지 않고 시간과 장소를 이렇게 만들어서 예배의 자리에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간 오직 주만 바라보며 주의 부르심과 임재가 있는 예배로 나아가십시다. 먼저 우리가 찬양으로 주를 바라보면서 지난 주간 우리 각자가 살아왔던 삶을 되돌아보고 또 하나님께 감사할 것과 회개할 것들을 또 주께 아뢰면서 우리의 시선을 오직 우리를 부르신 그 주님께만 고정하며 바라보는 시간들 가지겠습니다. 찬양하며 기도하며 오직 주만 바라보겠습니다. 참 아름다워라 주님의 세계는 저 솔로몬의 옷보다 더 고운 백합화 주 찬송하는 듯 저 맑은 새소리 내 아버지의 지으신 그 솜씨 깊도다. 참 아름다워라 주님의 세계는 저 아침해와 저녁물 밤하늘 빛난 별 망망한 바다와 늘 푸른 봉우리 다 주 하나님 영광을 잘 드러내도다. 참 아름다워라 참 아름다워라 주님의 세계는 저 산에 부는 바람과 잔잔한 시냇물 그 소리 가운데 주 음성 들리니 주 하나님의 큰 뜻을 내알 듯한 하나님, 지난 한 주간 동안 나의 길 속에 늘 동행자가 되어주시고 먼저 앞서 인도하여 주시니 감사합니다. 그런 주의 인도 속에서도 한눈 팔고 거룩하지 못한 생각과 욕심과 본능 속에 휩쓸려 살아왔던 것 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 흔들리고 방황하는 그곳에서도 함께해 주시고 변함없는 길과 계획과 모든 걸음이 되어주시는 우리 하나님만 바라보겠습니다. 그 예배로 나아갑니다. 용서하시고 회복하시고 우리를 거룩히 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. 주님만이 경배하니 주님만
주님의 길을 난 따라가리. 주님만을 경배하리. 주님만을 찬양하리. 자리밖에 합당하신 존귀하신 주와 높이. 무릎 꿇고 주맞이하리. 내 모든 것 다 드리리. 주님께 내 눈을 들고 주 의지하리. 주만 의지하리. 주님만을 경배하리. 주님만을 찬양하리. 자리밖에 합당하신 존귀하신 주만. 주님만을 경배하리. 주님만을 찬양하리. 자리밖에 합당하신 존귀하신 주님, 찬양밖에 합당하십니다. 주님만을 경배하리. 주님만을 찬양하리. 자리밖에 합당하신 존귀하신 주만. 주님만을 경배하리. 주님만을 찬양하리. 자리밖에 합당하신 존귀하신 주님만을 경배하리. 주님만을 찬양하리. 자리밖에 합당하신 존귀하신 주만. 주님만을 경배하리. 주님만을 찬양하리. 자리밖에 합당하신 존귀하신 주만 높이리.
done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고
거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십시다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 우리 2025년 9월 14일 또 우리 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 이제 우리가 일반 서신서로 이제 8번째를 살피게 되는데요. 요한 1서, 2서, 3서 이 내용들을 우리가 함께 역사와 관련하여 살펴보도록 하겠습니다. 종교가 아닌 관계로 나오라. 종교가 아닌 관계로 나오라. 이런 제목으로 함께 말씀 또 살펴가도록 하겠습니다. 또 오늘 본문에 해당되는 요한 1서 1장 5절에서 10절까지 봉독해 드리겠습니다. 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 아멘. 야, 우리가 지난 8월 24일 주일에 우리는 이제 요한서신들의 그 서론적인 부분들을 먼저 살폈었는데요. 그 AD 70년 그 사도 바울이나 또 사도 베드로가 순교하고 예루살렘까지 이제 이스라엘까지 패망하고 난 이후에 한 AD 90년 정도까지의 그 역사적인 배경, 한 20년간의 역사적인 배경을 우리가 살펴봤습니다. 10년이면 강산도 변한다라는 말이 있듯이 세월이 흐르면 모든 것이 변해가기 마련인데 그 20년 어간 정도의 시간은 이제 기초가 막 잡혀가야 되는 교회의 입장에서는 사실 굉장히 긴 시간일 수 있거든요. 그러니까 그 기간 동안 교회를 주도적으로 이끌어갈 사도들, 예수님의 제자들을 비롯해서 사도 바울에 이르기까지 지금 리더들이 다 순교하면서 아마도 교회는 내적으로나 외적으로 다가오는 혼란에 대해서 이제 바르게 대처하기가 쉽지 않은 그런 역사적 상황이었을 겁니다. 그러니까 유대 율법주의, 또 세속주의, 그리고 이제 적그리스도에 이르기까지 교회의 존재를 위협하는 혼란에 대비하고 그 주님 다시 오실 때까지 흔들리지 않는 그 확고한 믿음의 기초를 세워야 되는 굉장히 중요한 시기였었죠. 자, 그런 시기에 예수님의 제자였던 그때까지 살아남아 있었던 사도 요한이 거의 아마 연세가 90세 정도 이상이 되지 않았을까 보는데요. 그러니까 교회와 성도들로 하여금, 그렇게 흔들리는 교회와 성도들로 하여금 예수가 그리스도이심에 대한 확고한 그 믿음의 기초 위에 설 수 있도록 예수님의 생애와 죽음과
부활과 승천을 지금 모두 목격했던 산 증인으로 적은 것이 이제 요한복음, 그리고 이제 요한 1서, 2서, 3서, 오늘 우리가 살피게 되는 이 내용을 적게 됩니다. 자, 그런 시대적, 역사적 분위기를 좀 우리가 파악하고 요한 사도와 관련된 이 성경을 읽고 묵상해 가면 우리가 바른 방향으로 말씀을 잘 잡아갈 수 있고 또 그 안에서 우리가 하나님의 진실한 뜻을 만날 수 있게 될 겁니다. 자, 우리가 살피는 요한 1서의 전체적인 내용의 주제는 이 편지의 시작인 1장에서 지금 얘기해 주듯이 성도들이 하나님, 그리고 이제 그의 아들 예수 그리스도와 함께 교제하는 삶 가운데 있는 우리가 하나님과의 사귐이 있는 참된 기쁨을 알게 하기 위한 거다라고 말하죠. 아무리 뜨거운 체험을 통해서 예수를 믿게 되었다고 해도 이게 시간이 흘러가면 점차 이 뜨거웠던 이 관계에 있어서 자꾸 좀 그 의미를 잊어버리게 되고 자칫 그냥 형식적인 관계에 머물다가 나중엔 소위 쇼윈도우 부부 관계처럼 쇼윈도우 크리스찬이 될 수 있다는 거죠. 아주 남남의 관계보다 못한 그런 관계가 될 수 있다는 겁니다. 그래서 그런 관계가 사실 이사야서 1장의 내용으로 말하면 하나님께서 이제 더 이상 그 예배와 그 모든 것에 관계할 수 없는 그런 정도가 될 수 있다는 말이죠. 자, 그래서 예수를 믿고 세월이 흘러가면서 예수님을 통해 하나님의 자녀로 회복되고 사귐이 있는 관계로 우리가 나아가려고 하지 않는다면 믿음 생활이라는 것이 단지 종교적인 활동으로만 치우치면서 결국 예수님이 오신 그 진정한 이유조차, 그 의미조차 없어지게 되죠. 단지 그냥 종교화돼서 자신들의 기복만을 추구하거나 세속에서도 그 다른 신의 힘을 이용해서 잘되고 복받고 하는 그런 식으로 이게 흘러가게 되는 겁니다. 예수를 믿는 성도들이 자신들의 삶에서 하나님과 살아있는 이 교제 가운데로 나아가지 못하니까 예수님의 생명값을 주고 세우신 교회 안에서조차 예수의 이름으로 모였다고 하면서도 종교를 통해서 이제 그게 기복을 추구하는 이방의 그 우상숭배와 비슷한 일들이 발생을 한 거죠. 이건 단지 사실 그 시대 문제만은 아닙니다. 오늘날도 우리가 믿음 생활을 한다고 하면서 신앙의 그 처음 순간부터, 신앙을 시작하는 처음부터 하나님과 동행하는 삶, 그러니까 말씀대로 살아가는 삶으로 우리가 이끌림을 받아서 적극적으로 나아가지 않고 그저 그냥 교회당만 왔다 갔다 하면서 자신의 어떤 신상에 대한 기복을 추구하는 어떤 종교인으로 살아가게 된다면 자연스럽게 생겨나는 똑같은 문제라는 거죠. 그러니까 잘못된 신앙을 추구해서가 아니라 바른 신앙으로 나아가려고 하는 영적인 땀 흘림이 없잖아요. 그러면 생기는 당연한 결과라는 겁니다. 그러니까 세속의 힘이 강해서가 아니에요. 우리가 하나님의 말씀을 붙드는 힘이 약해서 우리의 순종의 그런 어떤 우리의 그 결단이 약해서 그래서 세속화가 된다는 거죠. 자, 교회의 위협이 되었던 그 유대 율법주의, 그리고 세속주의, 자, 그리고 이제 적그리스도의 이제 공통점을 보면 뭐냐? 그러니까 하나님과의 만남이 창조주 하나님과의 인격적인 관계가 있는, 그러니까 살아있는 교제로 나아가지 않고 단지 종교, 철학적 어떤 사유의 대상으로만 생각한다는 겁니다. 이것은 어떤 철학적 삶을 추구할 때 나타나는 게 아니고요. 이게 성경 말씀을 통해서 하나님과의 적극적인 사귐의 자리로 적극적으로 나아가려고 하지 않으면, 그러니까 말씀 앞에 기꺼이 나아가지 않으면 어떤 인간이든 그냥 자신의 안위를 위해서 염원하는 그런 종교, 그러니까 자기의 안녕을 위해 기복을 추구하는 그런 종교의 형태로 흘러가기 마련인 거예요. 창세기가 보여주는 창조의 사건을 통해 하나님은 분명히 종교를 만든 게 아니고 우리가 하나님과 사귐이 있는 그 에덴 동산에서 함께 거닐며 나누는 인격적 관계가 있는 교제의 삶으로 부르신 것을 우리가 확실하게 알 수 있습니다. 그 증거가 하나님께서 인간을 창조하실 때 뭘 주시는 거예요? 인간에게 자유의지를 주신 거예요. 거의 신과 같은 존재를 만드시는 거죠. 자, 그런데 하나님이 주신 이 자유의지를 가지고 하나님과의 그 관계를 무시한 이 선악과의 사건으로 말미암아 그 하나님과의 관계가 결국은 깨져버렸죠. 그래서 영원한 천국, 그러니까 하나님 나라의 삶에서 쫓겨나서 이제는 영원한 방황, 영원한 죽음, 그 지옥의 길로 떨어지게 되는 겁니다. 그래서 결국 예수님이 오셔서
우리에게 행하신 일이 뭐냐? 우리를 단지 죽음의 자리에서 구원을 얻게 한 그것만이 아니고요. 이 살아있는 하나님과 깨어졌던 관계를 회복시킨 거예요. 그래서 다시 우리 하나님과 우리가 인격적 관계가 형성이 되어지고, 그래서 그 하나님과 함께 그의 뜻을 따라 동행하며 그와 사귐이 있는 그 원래 창조의 모습, 그러니까 하나님과 교제하는 그런 존재가 됐다라는 거예요. 그래서 우리는 하나님을 뭐 교주님 이렇게 안 불러요. 아버지라고 부르고, 하나님은 우리를 자녀라고 부르시는 겁니다. 근데 이런 하나님과 살아있는 이 교제가 빠져버리고 예수님을 종교적 어떤 사유의 철학의 대상이나 자신의 안녕과 안위를 위한 그런 우상 정도로만 생각하게 된다면, 그게 바로 이제 유대 율법주의의 모습인 거고 세속주의의 모습인 거고, 그게 적그리스도적인 모습인 겁니다. 우리가 신앙생활을 시작할 때 여러 가지 이유로 시작되었겠지만, 예수를 믿게 된 순간이든 또는 믿는 중에 은혜를 받았든, 뭐 체험을 통해서든 말씀의 깨달음을 통해서든 우리는 깊은 감동의 은혜를 경험하는 경우가 있는데, 그때는 정말 그 은혜를 주시는 하나님과 그 인격적인 관계를, 살아있는 관계를 경험하고 체험하면서 어떻게 합니까? 말씀 따라 믿음의 길을 걸어가려고 하죠. 그러니까 대부분 바른 은혜를 체험한 성도들에게서 나타나는 일관적인 현상이 뭐냐? 그거는요, 하나님의 말씀을 사모하는 거예요. 말씀을 너무 꿀같이 달콤해하고 읽기 원하고 듣기 원하고 묵상하기 원하고, 그래서 그 안에서 하나님의 뜻을 알고자 그 말씀대로 살려고 하는 그런 형태로 나타납니다. 그게 정상적인 거예요. 근데 분명한 것은 그런 감동과 은혜가 오래 지속되지 않고 자꾸 잊혀져 간다는 거죠. 보이는 사람들끼리의 삶에서 서로를 처음에 그렇게도 사랑해서 꿀떨어지게 바라보던 그런 연인들, 그 결혼해서 부부들도 이제 결혼 생활을 뭐 10년, 20년 이렇게 하다가 보면 그 뜨거웠던 첫사랑의 마음이 이제 점점 잊혀져 가다가 나중에 이제 심하면 서로를 그냥 집안의 물건 보듯이 보게 되는 경우가 대부분이죠. 근데 하물며 보이지 않는 하나님과의 살아있는 인격적 관계가 시작된 지 뭐 10년, 20년간 변함없이 지속된다라는 건 사실 결코 현실적으로요, 쉬운 일이 아닌 게 분명합니다. 근데 거기에 사람들은 어때요? 본능을 따라 살아가려고 하고 욕심을 향해 뭐 자꾸 치닫고, 그 스스로의 안녕과 안위할 수 있는 그런 자신의 만족을 위한 삶을 위해서 그 무엇을 동원해서라도 자기의 편리를 추구하려고 하는 게 이제 본성이잖아요. 그게 욕심이기 때문에 자꾸 하나님을, 예수님을, 성령님을 우리가 함께하는 관계의 대상이 아니라 어떤 종교적인 힘으로만 대하는 거죠. 전지전능한 힘을 이용하고자 하는 그런 우상으로 전락시키게 된다는 거죠. 그래서 우리가 하나님의 자녀가 된 후 말씀의 가치를 따라 적극적으로 하나님의 뜻대로 살려고 하지 않으면 우리는 언제라도 그렇게 종교적 인간이 될 뿐입니다. 그 결과는 이사야서 1장에 하나님의 진노의 모습을 만나게 된다는 거죠. 자, 아무튼 AD 70년경 예루살렘의 패망을 비롯한 많은 이 사도들, 제자들의 순교는 정말 교회적으로 큰 충격이었고 위기였을 겁니다. 그러니까 위기라는 것이 근데 긴장감을 주는 건 사실인데요. 오히려 이 위기는요, 자신의 현재를 바르게 보게 하고 그릇되고 불필요한 욕심들, 거품을 제거해서 바르고 건강한 삶을 살 수 있도록 최적화하는 그런 기회가 위기이기도 합니다. 그래서 저들의 삶에서 바른 믿음을 추구하지 못하게 하는 모든 것들을 자꾸 버리게 되고 바른 믿음의 길에 서게 하는 그런 기회가 아마도 초대교회의 그런 위기가 그런 일이었을 거예요. 그런데 그렇게 큰 위기들이 지나갔단 말이에요. 그리고 지금 보면 10년, 20년의 세월이 흘러가면서 이제 로마 황제들의 2차 박해가 이제 곧 다가오지만 AD 93년 정도부터 아주 심각하게 시작된 도미티아누스 황제의 박해가 일어나기 전까지 거의 한 20년간 저들은 적당하게 이제 그런 삶에 적응하기 시작했고 또 나름대로 삶의 터전이 잡혔고 나라를 다 잃어버렸지만 그래도 터전이 잡혔고 또 나름대로 안정적인 패턴으로 이제 들어서게 된 거죠. 자, 그래서 사도 요한의 서신에 보면 세속을 사랑하지 말라 이런 얘기가 나와요.
또 거짓 교사들의 가르침에 속지 말라 이런 얘기도 나오거든요. 그러니까 교회가 성도가 정말 아주 위급한 처지에 있었다면 뭐 세속을 사랑하지 말고 어쩌고 저쩌고 할 겨를도 없죠. 이건 거짓 가르침에 귀를 기울일 여유조차 없는 거예요. 근데 이런 충고가 나온다는 건 뭡니까? AD 70년 예루살렘 폐망 이후 약 20여 년의 시간 동안 자기들 나름대로 살만한 그런 시대가 됐다. 이거를 분명히 반증한다고 볼 수 있겠죠. 그러니까 도미티아누스 황제의 아주 심하고 급박한 박해가 있을 때 그 박해받는 성도들을 향해서 하나님까지도 나서서 계시록을 기록하게 하시고 그래서 그 안에 절박한 이 소망과 안타까운 위로의 말씀을 하는 이런 내용이 나오는데 그런데 지금 요한 1서, 2서, 3서에 보면 그런 내용은 없는 거예요. 자, 그러니까 비록 그 시기에 교회들에게 물론 위기는 늘 있었다고 할지 몰라도 뭔가 이제 안정된 삶 속에 익숙해져 버리게 됐고 그래서 예수님의 재림을 정말 철저히 소망하면서 하나님께 어떻게 해서든 가까이 나가고자 하는 그런 그 절실함들이 이미 사라진 그런 모습의 그런 때라는 걸 우리가 알 수 있습니다. AD 64년에서 68년 그 네로 황제 시기 때 박해가 지나고 AD 70년 결국은 이스라엘, 예루살렘이 멸망하는 그런 위기가 지나가면서 그때는 정말 최악이었겠죠. 그러면서 어쨌든 세월이 흘러 약 20여 년의 시간을 통해 이제 교회와 성도들은 나름대로 뭐예요? 평안을 추구하며 살 수 있는 그런 시절을 맞았다라는 거고 그래서 그 편안한 삶의 패턴에서 안정적인 삶의 패턴에서 그 생명의 구세주로 오셔주기를 바라고 재림의 주로 곧 오셔주기를 바라는 마음들이 어떻게 한 거예요? 점점 사라진 거죠. 그러면서 저들의 이런 안녕과 안위가 잘 좀 유지되기를 바라는 결국은 기복적인 신앙의 함정으로 빠져버리게 된 겁니다. 자, 그러면서 영지주의적인 주장들, 그러니까 적그리스도적인 거짓 가르침들까지 나오면서 미혹되고 타협하고 이제 그렇게 되기 시작한 거죠. 그래서 그 시대에 적그리스도라고 불리는 그러니까 예수를 그리스도로 인정하지 않는 이 영지주의적 사상들이 추구하는 거는 결국 이원론이었거든요. 영과 육이 완전히 구분된 그런 그러니까 육체는 악하다. 그리고 이제 영은 거룩하고 깨끗하다. 그래서 이제 육체는 악하기 때문에 이 죄를 지을 수밖에 없고 또 윤리 도덕적으로 타락할 수밖에 없다 육신은 이런 식으로 생각을 했던 거예요. 근데 이런 신앙의 태도가 어떡하냐? 회개하고 반드시 용서받아야 될 그 죄악된 삶을 그냥 어쩔 수 없다 이런 식으로 용납하는 식의 흐름으로 가기 때문에 하나님의 이 말씀이 우리의 삶의 절대 기준이 돼서 자신의 죄를 회개하고 돌아켜야 되는 이 성도들이 어떻게 됩니까? 용납하는 거예요. 그냥 죄 가운데 살아가고 원래 인간은 이럴 수밖에 없어 이런 식으로 그러니까 마음에 부담 없이 그러니까 자기 생각대로 교회를 다니게 그렇게 되면서 세속주의와 더불어 살아도 괜찮다. 이 세상 속에 우리가 어쩔 수 없다. 이런 식의 삶으로 쉽게 유혹되고 미혹되게 되는 거죠. 여러분 사람이 살아가면서 삶의 안정은요 참 인간들에게 굉장히 필요한 거가 맞아요. 근데 그 안정은 분명 사람들의 영혼을 나태하게 하는 그런 이 부정적인 면도 있어요. 육체의 만족을 더 추구하게 하는 그런 위험한 함정이 있습니다. 오늘날 우리 시대 교회들이 지금 큰 위기에 빠져 있는 게 왜 그렇습니까? 이 세대가 어려운 세대가 아니라 편안한 시대, 안정적인 시대, 국가까지도 돕는 그런 시대가 돼가지고 이제 먹고 살만한 그러니까 하나님 없어도 살만한 그런 삶이 되었기 때문인 거죠. 그러면 먹고 살만해졌으면 하나님의 축복으로 이렇게 살 수 있으면 참으로 정말 우리가 그 주신 힘으로 이웃을 사랑하고 또 하나님이 기뻐하시는 그 일에 우리가 더 나아가 하나님 나라를 확장해가는 그런 삶을 살아가느냐 하면 이 편안히 주는 건 그렇지 않아요. 오히려 자기 배를 더 배불리려고 하고 더 고급화시키고 차별화시켜서 남보다 더 많이 가지고 더 높은 권세를 쥐고 그러면서 자신의 힘과 자기가 가진 기득권을 자랑하고 계속해서 다른 사람들에게는 칭찬받아서 높은 자리에 서고자 하는 그러니까 사탄의 그 똑같은 모습, 그 교만의 함정에 빠지게 된다는 거죠.
그래서 우리가 공부 열심히 해서 정말 그 힘으로 남 주는 인생 그걸 살아가야 되는데 그게 아니라 남보다 타이틀 좋은 학교 나왔다 그래가지고 고개 바짝 세우고 눈이 찢어져서 다른 사람들을 아주 그냥 무시하고 또 열심히 돈 벌었으면 남 주는 인생 정말 흘러가게 하는 인생이 돼야 되는데 그게 아니라 이 세상에 그 누구도 가지 못한 것 나만 가지고 있는 것을 모으려고 하고 치장하고 칭찬받고자 하기 일쑤고 그래서 그렇지 못한 이 가난한 사람들 섬겨야 되는 사람들을 노예나 종 취급하고 장애인들은 완전히 버러지 취급해서 자기네 사는 곳에 들어오지도 못하게 하려고 하고 자신들은 아주 바벨탑 같이 높고 고급화된 거대한 럭셔리 아파트먼트 뭐 건물에 둥지 틀고 앉아서 남들은 평생 타보지도 못할 고급 차들을 몇 대씩 두고 그런 명품들을 수없이 쌓아놓고 다른 사람들과는 차별화되고 아주 고급져 보이는 그 자신을 자랑하는 그런 삶을 살고 있는 거죠. 여러분 우리 한국 교회도요. 과거 한 3, 40년 전만 해도요. 그게 참 너무 힘들었어요. 모든 삶이 힘들었다고. 한국 교회만이 아니라 한국이란 나라 자체가. 그래서 교회는 천막에서 뭐 예배드리고 그러면서도 목숨 걸고 복음을 전했거든요. 그 예수님만이 삶의 길이다. 그가 복의 근원이다. 외치면서 그때는 돈이 없었기 때문에 그 목회자들을 섬길 그런 여력이 안 되니까 자기들이 먹는 밥에서 그 쌀에서 조금씩 떼가지고서 성미라고 하는데 그걸 들어가면서 그러면서도 가난한 가운데 서로 나누고 섬기는 그런 삶을 살아왔었는데 이제는 지금 어떻습니까? 교회들이 완전히 현대화돼 가지고 너무 정말 완벽한 그런 건물을 가지고 거기엔 함부로 못 들어가요. 보안이 철저한 그 웅장한 교회당 안에서 아주 비싼 장비들을 갖다 놓고 아주 편리한 신앙생활을 추구하면서 그러니까 밖을 향해 복음을 외치는 그런 일들은 이제 점점 어떻게 돼요? 완전히 잊혀졌다고 할 만큼 편리를 추구하고 배부른 삶을 추구하는 삶을 살고 있죠. 물론 교회가 선교를 합니다. 근데 대체로 보면 몇몇 사람들인 거예요. 대부분의 수많은 사람들, 90% 이상의 사람들은 그 안에서 안정을 누리고 자기의 배를 채우는 그런 스타일로 나아가고 있어요. 더 나아가서 세상을 변화시킬 교회가 그런 세상의 편리함과 유행을 교회 안으로 끌고 들어오는 거예요. 그게 세속화가 가속화돼서 교회 안에서조차 성도들이 자기 만족과 자기 욕심을 위한 그런 삶의 패턴에 빠져 있는 걸 그걸 봅니다. 선교나 전도, 그러니까 생명을 낳는 생명을 세우는 증인된 삶을 살아가는 일도 이게 교회와 성도가 존재하는 정말 유일한 이유여야 되는데 그게 아니라 그저 교회의 한 행사에 전도 행사, 뭐 무슨 행사. 그래서 행사는 되게 화려한데 본질적인 하나님의 뜻이 빠진 거칠의 종교 행사가 되어버려요. 그러니까 이사야 1장에도 하나님께서 말씀하시고 너네가 지키는 절기와 이런 모든 것 다 싫다 이렇게 말하잖아요. 그러니까 성도들이 하나님과 목숨을 걸고 동행하기 위한 그런 이 말씀의 관계, 하나님과 살아있는 관계, 말씀으로 나아가는 게 아니라 그러니까 이제 나를 이렇게 만들어준 우리 수고한 하나님은 이제 우리가 좋은 교회당 졌으니 거기 계시면 됩니다. 그 화려한 교회당의 그 강단 높은 곳에 계셔서 우리가 드리는 예배 받으세요. 제사 받으시면 됩니다. 이렇게 생각을 하는 거죠. 그러면서 그 하나님께서는 전지전능하시니 우리의 생각대로 살아가는 이 편리한 삶을 살아감에 있어서 방해하지 마시고 우리에게 지금보다 좀 더 좋은 나은 삶을 좀 주십시오. 우리가 또 아름답게 보내드릴게요. 많은 돈 드릴게요. 이래가면서 그리 살고 있는 거예요. 예수님의 생명이 바쳐져서 하나님과 끊어졌던 관계를 회복시켜 그 부르심 가운데 우리가 섰는데 인간들은 그 하나님을 또 종교의 어떤 사유의 대상으로 보거나 인간의 삶을 나를 이롭게 할 그런 마술램프 속의 지니 같은 그런 그 우상으로 종교적 우상의 관계로 그렇게 추락하고 만 거죠. 자, 그러니까 이제 AD 70년 예루살렘이 무너지면서 큰 고난을 겪었으나 약 20여 년의 시간이 흘러가면서
비록 여전히 나라의 주권은 그들이 없었어도 나름대로 뭐 생존의 문제가 해결돼 갔고 그 교회 공동체 속에서 살아가면서 하나님께서 예수 그리스도를 보내셔서 새롭게 언약을 세우시고 부르신 그 왕 같은 제사장이여 거룩한 나라여 하나님의 소유된 백성으로서 열방의 복음을 전하는 증인으로 사는 게 아니라 편리한 종교적 삶으로 빠져들어가는 이 교회와 성도들, 이 분위기였기 때문에 지금 그때까지 살아있었던 이 사도 요한의 펜을 들어서 그 예수님의 목숨 바쳐 건지신 생명들이 다시 인간 중심의 삶으로 변질되지 않고 종교로 빠지지 않고 참으로 하나님과 진정한 살아있는 교제 가운데 나와서 하나님이 부르신 성도요 증인이요 빛과 소금답게 살아가기를 소망하며 이 요한일서 2서 3서의 이 편지를 보냈던 거죠. 자, 그래서 그 내용을 살펴보면 요한 1서의 구조는 지금 화면과 같이 이런 이 전체적인 스트럭처를 보면 됩니다. 사실상 사도 바울도 로마 가택 연금 후에 뭘 알았다고 그랬죠? 재림에 대한 기대보다 이제 하나님이 세우신 새 언약 성취로 시작된 하나님의 나라, 그러니까 교회와 이 성도의 역할에 대해서 바르게 알리는 그런 사역을 그 마지막에 계속했잖아요. 또한 사도 베드로도 편지를 통해서 결국 부름받은 성도의 정체성과 사명을 계속 알게 하며 그 어떤 길을 걸을지를 말했고, 그 마찬가지로 우리가 살피는 사도 요한의 이 글도 그런 거예요. 그 비슷한 시기니까 결국 하나님께 새 언약 백성으로 부름받은 성도로서 우리가 구원 그 이후 예수님 앞에 서는 날까지 어떻게 살아가야 되는지 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 이게 요한의 서신들이 신약과 구약의 모든 계시를 마무리하는 계시라고 볼 수 있는데 그 마지막에도 여전히 이 얘기를 하고 있다? 여러분 이거 잘 기억하셔야 됩니다. 자, 그래서 요한일서 1장 1절에서 4절까지 이 서론 부분이 나오는데 이걸 통해서 하나님은 우리를 이 세상의 또 다른 종교의 하나로 우리를 부르는 게 아니고 바로 살아있는 그 관계로 우리를 부르셨다라는 것을 먼저 이렇게 알게 한 후에 그 하나님과 관계하는 삶이 어떤 거냐라는 이야기를 시작하죠. 항상 그래서 우리가 서신서를 볼 때는요, 특히 이제 첫 장, 1장의 이 내용을 잘 봐야 돼요. 중요한 부분입니다. 왜냐? 거기에 누가 왜 이런 편지를 보내는지에 대해서 이 편지의 분명한 성격에 대해서 이 전체를 이해할 수 있는 중요한 그 이야기를 하고 있기 때문입니다. 그래서 이 편지는 성도들이 그의 아들 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 회복된 관계가 된 것에 대해서 그것이 단지 하나님을 이 세상의 어떤 신보다 가장 높은 신으로 규정하고 그에 맞는 숭배를 하려고 했던 게 아니라 하나님께서 창조로부터 인간들에게 스스로 신과 같이 선택할 자유를 주셨던 그 이유, 그러니까 인격적 사귐으로 그 교제가 가능한 관계로 우리를 부르셨다. 성도란 그런 존재다라는 걸, 종교적 존재가 아니라 하나님과 살아있는 관계적 존재다라는 걸 알게 하는 거죠. 그래서 하나님의 존재 자체가 삼위일체 하나님이잖아요. 그 하나님 안에서도 서로의 관계가 있었다라는 거예요. 그 관계 속에 있듯이 그 하나님 우리가 닮았잖아요. 그 하나님을 닮아 창조된 우리 인간 또한 그래서 그런 인간끼리의 관계 속에서 사회적 동물로 우리가 소위 말하는 그래서 살 수밖에 없는 거예요. 또한 하나님과도 이런 관계 속에 우리가 부름을 받았다. 그분의 그 이 삼위일체의 관계 속에 우리가 함께하도록 부름 받았다 이겁니다. 많은 사람들은 이 종교적 원리와 원칙을 지켜가는 게 하나님과의 관계다라고 생각을 하죠. 그래야 하나님과의 관계가 유지되고 구원이 이루어질 거라고 생각을 하는데, 그러나 그거는요 인간 자신, 그러니까 자기들의 기대의 표현인 거예요. 자기들이 생각하는 그런 한계일 뿐이라는 거죠. 하나님과의 바른 관계라는 거는요, 내가 내 기대대로 만든 하나님이 내 생각대로 움직이는 게 아니고 우리를 창조하신 하나님께서 그 말씀으로 계시로 알게 된 그 하나님을 알고, 그래서 그 하나님의 의도를 우리가 알게 돼서 우리가 그분과 함께 건강한 동행이 가능한 하나님 나라 안에서 교제 가운데 살아갈 수 있는 그런 관계, 그게 하나님과의 바른 관계라는 거예요. 그런 하나님과 우리는 관계적 존재라는 사실을 이야기하면서, 그래서 이제 5절부터 보면 하나님과 사귐이 있다는 거는 하나님이 그의 백성들에게 주신 그 하나님 나라의 법도와 규례와 명령과 계명 속에 담긴 하나님의 뜻, 하나님의 의도를 알고 그 뜻대로 살아가는 것이다 라는 사실을 말해주죠.
그래서 우리가 정말 하나님을 믿는다면 우리를 창조하신 그 하나님의 뜻에 따라 창조의 섭리를 따라 살아가는 거 너무 당연한 거 아닙니까? 하나님께서 당신이 약속하시고 언약하신 것을 반드시 지켜가는 분이시기 때문에 우리는 그 하나님의 그 말씀, 그 약속, 언약을 근거로 우리가 죄인 되었을 때 우리를 구원하신 하나님을 믿음으로 죄를 고백했고 인정할 때 우리가 용서함을 받은 거고, 그래서 그 하나님과 계속된 관계로 우리가 회복받아 그와 살아갈 수 있다라는 거예요. 그 일을 위해서 하나님의 산 증인으로 그 언약의 성취로 오신 분이 바로 예수 그리스도다. 이걸 전하는 거죠. 그러니까 결국 하나님께서 우리가 그 이집트에서 죽어가는 백성을 불러서 시내산에서 맺은 언약의 의미, 그러니까 하나님께서 이런 구원의 역사, 창조의 일을 이루셨던 그 언약을 맺으신 그 하나님의 의도를 알게 했던 거예요. 자, 그렇게 되면 우리 자신이 하나님과 언약을 맺은 열방의 제사장된 존재, 그러니까 베드로의 말대로라면 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님의 소유된 백성이라는 이 정체성을 알게 될 거고, 그러면 그 하나님 나라의 백성답게 살게 하는 그 율법, 하나님이 직접 주신 그 법도와 규례와 명령과 계명의 그 소중함을 알게 되죠. 그러면 그 계명을 따라 우리가 하나님 나라 백성답게 이 땅 가운데서 살아가게 되는 거예요. 자, 그래서 이런 사실을 아는 유대인들 같은 경우는 어려서부터 이 토라, 그리고 하나님과의 언약의 내용 있잖아요. 모세오경, 이걸 통해서 그 하나님의 법도와 규례와 명령과 계명을 자꾸 외우게 하고 교육하고 배우기 때문에 요한은 그렇게 배운 아이들에게 뭐라고 그랬냐? 너희가 이미 하나님을 알고 있고 너희 젊은이들은 이미 그런 율법의 가치를 따라 이 세상의 문화와 싸워 이기고 있을 거다라고 이렇게 얘기를 하면서 그 기준에 따라 살아가며 세속에 타협하지 말라. 그 싸움은 온전한 거다. 너희는 하나님께 구별받은 거룩한 백성이다 라고 외치는 거죠. 그래서 우리가 하나님과 언약을 맺은 백성인 그 성도가 됐을 때 하나님과 맺은 그 약속, 하나님이 그 백성들로 하여금 축복 속에 살아갈 수 있도록 그 법도와 계명을 주신 그 의도를 따라 말씀의 가치를 따라 살아가면서 하나님과 지속적인 동행의 관계 속에서 영원한 그 하나님과 동행하는 삶을 누리며 살아갈 수 있다라는 거예요. 자, 이렇게 사도 요한은 먼저 하나님이 누구시고 그의 백성된 성도가 어떤 존재인지, 그래서 성도라고 한다면 이 땅에서 이 평안의 시기를 살든 핍박의 시기를 살든 성도로서 어떤 삶을 살아가야 되느냐, 우리는 어떤 존재냐라는 것을 말해주는 겁니다. 자, 그러면서 2장 18절부터 그런 부르신 사명을 잊어버리게 하고 속이는 존재가 교회 속에 있을 거다. 그 공동체에 있다라는 걸 말해주죠. 결국 적그리스도라는 게 그래요. 하나님의 백성답게 하나님의 말씀과 그 가치를 따라 살아가지 않고 하나님의 말씀을 부인하고 예수님을 왜곡해서 자기들이 원하는 대로 살려고 하나님과 예수님을 이용하는 삶을 살아가는 존재, 그게 적그리스도입니다. 다시 말해 하나님과 맺은 언약으로부터 떠나서 성도들로 하여금 하나님께서 부르신 그 정체성을 잊어버리게 하고 말씀을과 멀리하게 해서 자기의 생각에 옳은 대로 자기 느낌에 좋은 대로 살아가게 해서 그 귀한 생명을 지옥으로 이끌고 가는 그 존재가 바로 적그리스도다라는, 사탄이라는 거예요. 자, 그래서 저들은 하나님께서 그의 귀한 생명을 그 생명의 길로 이끌어서 온전한 창조의 섭리를 따라 하나님과 동행하는 관계를 회복하기 위해 보내신 그 예수님을 자꾸 부인하게 만드는 거예요. 예수가 그리스도다라는 사실에 의문을 품게 하고, 그래서 하나님을 의심하게 하고 자기들이 원하는 금송아지 메시아를 만들어 가고자 하는 거죠. 오늘날 이단들이 전부 그래요. 예수님 걸고 넘어지고 심지어 성령의 역할까지 넘보는 짓을 하는, 바로 이런 것이 바로 적그리스도의 모습인 거고, 이들은 결국 하나님이 사랑하는 이 영혼을 미혹해서 마치 그 에덴 동산에서 하와에게 하나님을 의심케 해서 이 세상을 죽음의 길로 가게 한 사탄과 같은 짓을 한다는 거죠. 그래서 사도 요한은 적그리스도의 존재와 목적을 분명하게 알리면서 2장 28절부터 그 부름받은 하나님의 자녀로서 하나님이 우리를 부르신 그 부르심의 의미를 기억하여 온전한 성도의 정체성을 가지고 부름받은 성도답게 살아가자, 이 얘기를 하는 거예요. 성도는 하나님이 계시하신 말씀을 통해 성도의 정체성을 바르게 알아야 여러분 세상의 길로 가지 않을 수 있습니다. 그래서 사도 요한은 계속해서 이 말씀의 기준을 따라 살아갈 것을 그렇게 말하면서 그 하나님 말씀의 핵심인
결국 뭐예요? 서로 사랑하라. 하나님 사랑, 이웃 사랑. 그 삶의, 사랑의 삶에 대해서 얘기를 하는 거예요. 하나님께서 순수한 마음으로 우리를 믿어주셨고 우리를 위해 일하셨듯이 우리도 그런 하나님을 닮은 그 하나님을 향한 믿음을 가지고 하나님의 말씀의 의도, 하나님의 의도를 따라 우리의 지체들을 사랑으로 섬기고 살아간다면 우리는 하나님의 새 언약 백성된 성도로서 그리고 하나님 나라 백성으로서 하나님과 바른 관계 가운데 살아갈 수 있다. 그 이야기를 하는 거예요. 그러니까 성도된 백성들의 삶은 하나님이 주신 계명, 법도, 명령 속에 담긴 하나님의 의도를 따라 그 말씀대로 실천하며 사랑으로 하나님의 나라를 이루어 간다는 거죠. 자, 그러면서 4장 1절에서 6절에서는 분별하라라는 얘기를 해요. 왜냐하면 교회 안에서 존재하면서 하나님의 말씀을 선포한다고 말은 하는데 결국에는 예수가 그리스도 되심을 부인하는 거죠. 예수도 그리스도일 수 있어. 이런 식으로. 그래서 오늘날 이단들처럼 자기가 막 예수가 되려고 하거나 또 성령의 자리를 꿰차려는 그 거짓 속임수들이 있기 때문에 우리가 모든 걸 무조건 받을 게 아니라 분별해라, 시험해봐라 이 얘기를 합니다. 그러니까 온전히 분별하려면 우리가 분명하고 확실한 기준이 있어야 되는데 그것이 바로 뭐예요? 그것을 보게 하는 게 성경이기 때문에 우리 성도들은 무엇보다 이 성경과 역사를 통해 우리에게 말씀하시는 하나님의 뜻, 그 안에 담긴 하나님의 의도를 바르고 온전하게 아는 일에 우리가 정말 최우선순위를 두고 집중해야 되는 거예요. 아무리 지금까지 나온 이 위조 지폐를 우리가 다 알고 있다고 해도 또다시 새로운 위조 지폐들이 나올 거기 때문에 다른 어떤 것보다 중요한 건 원본을 똑바로 바르게 아는 거예요. 그러면 어떤 위조된 그런 어떤 돈이 나온다고 해도 바르게 분별하는 눈을 가질 수 있잖아요. 이것과 같은 거예요. 자, 그래서 4장 7절부터는 결국 하나님이 누구시고 그의 아들 예수 그리스도가 누구시며 또한 성령 하나님이 누구신지를 알게 해서 그런 이 하나님의 공동체, 이 관계 속에 거하는 하나님을 바르게 알 때 성도인 우리가 살아갈 길은 오직 하나. 그 하나님께서 온전한 관계를 위해 주신 그의 계명 속에 담긴 하나님의 의도를 따라 살아가야 된다. 우리가 그리스도의 머리 된 이 몸된 지체로 하나 되고 마디로 연결돼야 된다. 그 마디는 결국 하나님과 연결된다. 이 얘기를 하는 거죠. 그리고 이제 5장 13절부터 다시 한번 우리의 정체성을 상기시키면서 부름받은 백성답게 불의한 모든 것을 멀리해라. 하나님 나라 백성답게 말씀의 가치를 따라 나아가자 권합니다. 결국 믿음의 삶이란 뭡니까? 이 세상 문화와 유행을 잘 분별해서 이 말씀의 가치에 어긋난 것들과는 섞이지 않고 오히려 담대히 그 거짓된 가치들과 싸우며 하나님께서 주신 법도와 규례와 명령과 계명의 가치대로 살아내며 하나님 나라를 세워가는 거예요. 교회당에 와서 뭔가 종교적인 일을 하는 게 아니고요. 보냄을 받은 우리의 삶의 현장 속에서 말씀의 가치대로 살아내는 하나님 나라를 실현하는 그 현실적인 삶이 믿음의 삶인 거예요. 교회당에서 예배를 드리고 뭔가를 하는 거는요. 우리의 영적인 건강을 위해서 부르심의 길에서 좌로나 우로나 치우치지 않고 바르게 설 수 있도록 분별하고 힘을 주고 재정비하기 위한 겁니다. 그래서 셀이라고 하는 하나님이 주신 이 가장 기초적인 영적인 이 가정의 구조 안에서 우리 모두가 속해서 우리를 부르신 증인된 삶, 생명을 낳는 생명을 세우는 그런 삶을 살아가면서 그 각자 처한 삶의 현실, 뭐 가정, 직장, 사업터 모든 관계 속에서 어떻게 해요? 하나님 주신 법도와 규례와 명령과 계명 안에 담긴 하나님 나라의 가치를 실현하고 실천하고 순종하며 살아가는 것, 그게 성도의 삶이라 얘기를 하는 거예요. 자, 이런 내용이 바로 요한 1서에 나오는 그런 내용이고요. 자, 계속해서 이제 마지막 요한 2서와 3서는 이 요한 1서와 달리 여기 보니까 서신서의 형식을 분명하게 띠고 있어요. 그러니까 누가 누구에게 왜 편지를 보냈는가라는 걸 적고 있습니다. 요한 2서 같은 경우 한 가정을 향해 보낸 서신이었고 요한 3서 같은 경우는 어떤 개인을 향해 적는데 그 전개되는 상황과 환경들은 좀 다르지만요. 전하는 내용의 핵심은 요한 1서와 같은 거예요.
그래서 어떤 사람들은 그래서 요한의 이 서신들, 요한 1서, 2서, 3서가 한 권짜리 편지였다라고 보는 사람들이 있어요. 그래서 일반적인 서신의 그 서두에 적혀지는 형식을 가진 게 요한 3서니까 요한 3서가 가장 먼저 오는 거고, 그 다음에 요한 2서 같은 경우는 요한 서신의 본론이라고 할 수 있는 우리가 살핀 요한 1서의 서론적인 부분이니까 그 순서가 요한 3서, 그 다음에 2서, 1서 이렇게 되는 거죠. 그냥 요한 2서나 3서를 그래서 한 권에 어떤 의미를 담은 성경으로 보면 왜 이런 연결성도 없는 내용이 포함되어 있는지에 대한 의문이 생기게 되니까 그렇게 이제 해석을 하게 되는 거예요. 요한 3서는 요한이 가이오라고 하는 사람에게 데메드리오라고 하는 사람을 추천하는 내용이니까 이 사람이 요한의 보냄을 받아서 요한 1서, 2서를 전한 것으로 보고, 또한 요한 서신을 한 권으로 보면서 요한 2서가 그래서 서론적으로 제일 먼저 나오는 내용이고, 그 다음에 요한 1서가 본론의 내용인데 그 본론의 서론적인 부분으로 요한 2서다 이렇게 이제 보는 거죠. 어찌됐든 요한 2서에서 강조되는 것은 거짓 교사에 대한 경계, 그리고 하나님의 최고 명령인 이 계명, 사랑의 계명을 따라 살 것을 말하면서 하나님과 사귐이 있는 그 교제 가운데, 살아있는 교제 가운데 거할 수 있도록 권하고 있고, 요한 3서는 교회를 혼란하게 하는 그 사람들이 누구냐를 드러내면서 교회와 성도의 온전한 삶이 무엇인지를 알게 해서 교회가 분열됨이 없이 하나님과의 사귐이 있는 삶을 살아갈 수 있도록 권하는 그 내용이 요한 3서의 내용입니다. 그러니까 결국은 사도 베드로나 사도 바울이 했던 얘기와 거의 지금 같아요. 이게 지금 신약의 이 계시가 이제 마무리되는 시점에서도 지금 변치 않는 얘기가 반복되고 있다라는 거 여러분 잘 기억하시고 이 중요성을 잘 아시기 바랍니다. 자, 이제 살폈는데 정리를 하면 요한의 서신들은 AD 70년 이후에 또 그리고 AD 90년 정도의 그 역사적인 시기에 교회와 성도들이 나라가 패망하고 또 사도들이 순교하는 그런 위기의 순간을 또 이제 지나가면서 점차 안정적이 됐고, 근데 하나님과의 인격적 관계 가운데 하나님 뜻대로 살아가는 그런 동행의 삶으로 간 게 아니라 이 종교적 욕구를 채우고자 하는 변질된 영지주의 이단 사설에 빠지게 되는 이 교회와 성도들에게 하나님과 바른 사귐이 있는 그 바른 관계 가운데 나올 수 있도록 그렇게 이제 전하는 편지다라는 걸 알 수 있습니다. 그래서 우리는 이 편지를 통해서 예수님의 피로 산 그 영혼들, 교회와 성도들이 예수를 믿고 난 후에 종교로 빠지지 않고 스스로 하나님과 사귐이 있는 그 건강한 성도들이 될 수 있도록 하기 위해서 성도들이 우리 하나님과 동행의 길로 나아가기를 간절히 소망하는 그 마음을 전하는 거예요. 지금 요한이 90세 이상이라고 그랬습니다. 그러니까 노사도의 정말 그 마지막을 앞둔, 어떻게 보면 유언과 같은, 내가 90년 100년을 살아왔던 그 인생 속에 꼭 전해야 되는 그 이야기가 바로 이건 거죠. 이미 서두에 얘기를 했듯이 사도 바울이나 또 사도 베드로나 그리고 사도 요한도 결국 성도들이 구원 그 이후 예수님 앞에 우리가 정말 하나님 나라 가는 날까지 우리가 어떻게 이 땅에서 예수 그리스도의 몸된 그 하나님 나라 백성으로 하나님의 법도와 규례와 명령과 계명을 주신 하나님의 의도를 따라 살아가야 할 것인지를 말해주고 있다라는 것 좀 잊지 마시고, 이제 각자 번뇌받은 삶의 더 곳곳으로 돌아가셔서 진정으로 우리가 하나님의 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님의 소유된 백성답게 살아내는 여러분 될 수 있기를 축원합니다. 자, 믿음으로 하나님의 자녀된 우리가 함께 하나님과 동행의 길로 가자고 하는 이 도전 잊지 마시고요. 이 한 주간 요한의 서신들을 다시 한번 여러분 묵상하시면서 진정으로 우리 하나님과 인격적인 사귐이 있는 성도로서의 거룩하게 구별된 백성으로서의 동행의 길을 걷는 여러분 될 수 있기를 바랍니다. 자, 이제 다음 주에는요, 유다서를 잠깐 다루고요, 계속해서 성경의 진짜 마지막인 계시록을 살펴나가기 시작하겠습니다. 자, 오늘 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하십시다. 자, 묵상하겠습니다. 성도로 살아가는 우리의 삶에서 하나님과의 관계가 아니라 종교화된 모든 것을 좀 버리고 오직 말씀 따라 우리 주님이 걸으신 그 길로 동행하는 우리 스스로가 될 수 있도록 결단하며 나아가십시다. 하나님은 우리와의 살아있는 관계를 위해서 이 땅에 오셔서 우리 죄를 예수의 피로 정결케 해서 하나님의 자녀된 관계로 다시 부르시고 또 그와 동행하는 인격적 교제의 자리로 우리를 인도해 주셨습니다.
하나님과 온전한 관계를 계속 회복하기 위해 이 땅에 오신 예수님께서 잡히시던 밤에 뭐라고 하셨어요? 빵과 잔을 제자들에게 주시며 나를 기억하라 하셨는데, 예수님의 이 마지막 성찬을 통해 우리 주님이 우리 죄를 대속하여 죽으시는 십자가 죽음으로 그 끊어진 하나님과 관계가 회복된다는 것과, 그래서 하나님께서 창조하시고 하나님 나라의 백성으로 삼으신 빛된 성도로 사는 존재의 이유를 늘 기억하라고 하시는 거예요. 그게 이제 성찬식의 의미죠. 왜 우리를 위해 우리 주 예수 그리스도께서 죽으셨습니까? 바로 하나님과의 이 관계를 회복시켜 주시기 위한 겁니다. 그래서 우리는 예수님을 종교의 교주로 모시는 게 아니고요, 하나님과의 살아있는 관계로 나아가야 돼요. 또다시 시작되는 우리 이 한 주간, 그래서 각자의 삶의 현장에서 우리가 종교적으로 사는 게 아니라 하나님과 살아있는 관계 가운데 부름받은 거룩한 나라요, 하나님의 소유된 백성답게 살아가는 거룩한 도전들이 있기를 바랍니다. 여러분, 그렇게 결단하시고 그런 마음으로 우리 이 한 주간 주신 이 거룩한 이 부르심으로 나아가겠노라 결심하시기 바랍니다. 자, 이런 결단을 가지고 우리 잠시 함께 기도하기 원하는 것은, 첫째, 하나님은 우리를 살아있는 인격적 관계 가운데 부르셨는데, 우리는 주님을 종교에 가두고 단지 나의 안녕과 안위와 내가 원하는 바를 이루는 도구처럼 생각하며 살아왔던 것 회개합니다. 용서해 주옵소서. 기도하시고요. 두 번째, 하나님, 우리 주 예수 그리스도의 생명이 받쳐져 다시 회복된 하나님과 이 관계, 이 소중한 관계 잊지 않고 우리 하나님께서 그의 소유된 백성들 위해 주신 계명 따라 힘차게 빛된 날개짓하며 나아가는 내가 되기 원합니다. 기도하시고, 마지막 세 번째, 하나님, 나와 동행하시기 원하시는 우리 하나님의 이 진심, 이 진정한 뜻 잊지 않고 하나님, 우리 하나님과 날마다 동행하는 거룩한 매일매일 되길 원합니다. 이 한 주 되길 원합니다. 주와 함께 원합니다. 우리 다 같이 잠시 함께 기도하겠습니다. 기도하십시다. 사랑의 하나님, 오늘 우리가 이제 이 신약의 계시가 마감되는 이 요한의 서신들을 우리가 살폈습니다. 또 살피면서 하나님, 정말 우리가 살아있는 인격적 관계로 우리를 부르신 하나님을 우리가 알게 되는데, 근데 우리는 우리 주님을 그 종교에 가두고 단지 나의 안녕과 안위와 내가 원하는 바를 이루는 어떤 도구처럼 그렇게 생각하며 살아왔습니다. 하나님, 회개합니다. 용서해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 생명이 바쳐져서 다시 회복된 이 하나님과의 관계, 이거 잊지 않고 우리 하나님께서 그의 소유된 백성들을 위해 주신, 당신의 백성에 주신 이 하나님의 법도와 이 계명을 따라 정말 힘차게 이 땅 가운데 빛된 날개짓하며 나아가는 빛 비추는 우리가 되길 원합니다. 하나님, 그래서 나와 동행하기 원하시는 우리 하나님, 이 진심 잊지 않고 우리 아버지의 이 마음을 기억하며 우리 아버지 하나님과 동행하는 이 거룩한 한 주 되길 원합니다. 매일매일이 되길 원합니다. 우리의 모든 삶이 주님 나라 가는 그날까지 이런 길 걷는 우리 되길 원합니다. 그 길로 갈 것을 감사드리고 인도하신 하나님께 감사드리고, 또 우리가 이 한 주간 그런 길 가운데 승리할 것을 또 우리가 기대하고 또 우리 하나님께 기도하며 감사드리고 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 네, 계속해서 우리 9월 14일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 자, 이번 주는 2025년 셀위크 33번째 주간입니다.
자, 우리 교회는 셀 모임을 통해서 생명을 낳는 생명을 세우는 그 하나님의 부르심을 감당하고 있습니다. 생명을 낳는 생명을 세우는 사명은 하나님의 전적인 은혜로 구원받은 모든 성도들의 존재의 이유입니다. 자, 이것을 위해 우리가 구원받았고 우리가 이곳에 지금 한 교회로 모여서 하나님 나라를 이루며 지금까지 달려가고 있는 겁니다. 자, 그러므로 모든 성도는 영적인 이 가정 셀에 속하여 말씀의 기초를 확실하게 쌓으면서 하나님께서 순종하는 우리를 통해 이루시는 그 치료와 회복의 놀라운 은혜들을 누리시기 바랍니다. 사랑의 돌봄과 성경과 역사 교육, 이것이 가장 중요하고 부름받은 자들의 핵심적인 사명이다라는 거 잊지 마시고 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 9월 둘째 주인데요. 매월 둘째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 생명을 낳는 생명을 한 사람씩 세워가는 겁니다. 우리의 믿음은 그냥 교회당에만 왔다 갔다 하는 게 아니고 하나님께서 부르시고 주신 사명 따라 어떤 상황과 환경이 다가와도 그 사명을 아는 우리 지체들, 생명들이 함께 힘을 모아서 하나님께서 우리 하나님 나라 백성들에게 맡기신 이 생명 낳는 생명을 세워가는 이 사명을 감당해 가는 겁니다. 자, 그래서 각 셀 안에서 1대1 모임에 적극적으로 참여해 주시고 생명을 낳는 생명을 세워가는 거룩한 부르심의 하나 되는 우리가 되기를 바랍니다. 7월, 8월 우리 교회 소개반을 마치신 우리 지체들을 축복합니다. 자, 이 멜번 시티 가운데 이 멜번 시티 교회를 부르신 그 하나님의 부르심을 함께 듣고 그 부르심에 함께 하나 되어 가기를 결단하는 우리 지체들을 축복합니다. 이재희, 문주원, 문수아, 김동건, 이지원, 박준수, 오서윤, 김아희, 이주석, 김수민, 강윤하, 신재원, 김지환. 우리 이 지체들이 귀한 이 모임들을 맞춰주셨는데요. 이 멜번 시티 가운데서 각자 부르심을 받은 개인의 사명을 따라 가는 동안 우리가 한 교회로 모여 한 부르심을 입은 지체로 함께 주의 거룩한 이 나라를 세워가는 우리가 될 수 있도록 기도하겠습니다. 모두 수고하셨고 함께 하나 되십시다. 오늘 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 자, 오늘 이곳 예배당 예배에 그리고 영상 온라인 예배로 처음 참석해 주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들 되기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆건물 1층 로버트 와이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하시기 바랍니다. 예배 후 교제는 스콧교회의 그 오후 예배가 있어서 4시 50분까지 마치고 모두 함께 교제했던 테이블이나 의자들을 정리하신 후 5시까지 퇴실합니다. 이어지는 교제는 우리 멜번시티 곳곳에서 각 그룹별로 함께 자유롭게 누리시기 바랍니다. 다음 주일 예배 계속해서 우리 스콧처치 예배당에서 예배드립니다. 우리가 예배 드리고 있는 이 멜번 시티 CBD 안에 있는 스콧처치 본당에서 오후 2시 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전, 10분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 또 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배가 될 수 있도록 준비하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 이 영상으로 미리 준비가 돼서 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드 되니까 어떤 이유로든 예배당 예배에 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배드리는 여러분들 되기를 바랍니다. 각자가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 설 수 있는 그런 온전한 예배자가 되는 여러분 되기를 축복합니다. 지금까지 9월 둘째 주일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 이 말씀 따라 승리하는 여러분 되시기를 바랍니다. 계속해서 다 같이 우리 교회가 존재하는 목적을 선포하고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2025년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기.
하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라, 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 이제 각자 보냄을 받은 삶의 터 곳곳으로 돌아가셔서 이 세상의 풍요와 화려함에 휩쓸리거나 속지 않고 우리 부르신 사명을 따라 그 어둠 속에 거룩한 빛과 소금으로 승리하는 한 주 되시기를 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 우리의 조그만 편리와 안정된 삶이 우리에게 하나님과의 관계가 아닌 종교로의 함정에 빠뜨릴 수 있음을 깨닫고 이 땅에 하나님과의 온전한 관계를 회복하기 위해 오신 우리 예수님의 그 뜻을 따라 각자가 살아가는 곳곳에서 종교가 아닌 하나님과의 살아있는 관계로 나아갈 것을 결단하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀